चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, 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 यीशु नाले, यीशु नाले, यीशु नाले, यीशु नाले, यीशु नाले, यीशु नाले की जय। नामा येसुस, नामा येसुस, नामा येसुस, नामा येसुस, नामा येसुस, नामा येसुस, ku sembah.
I thank God for the wonderful name of Jesus Christ. We are worshiping the name above all names, the name of Jesus Christ. There is salvation in His name. There is healing in His name. There are miracles in His name. There are answers to prayers in His name. The Bible says the name of Jesus is higher than any other name. Your sickness has a name. Your problem has a name. Your pain has a name. Your disease has a name. But hallelujah, the name of Jesus is higher than any other name. That at that name, every knee shall bow. As you worship the name of Jesus today, expect the miracles to happen. Expect the power of God to touch you. For it's a name above all names. It's a name above all names. His name is Jesus. Jesus and Jesus. It's the name above all names. His name is Jesus. There is power in that name. His name is Jesus. It's the name above all names. His name is Jesus. Oh, there is power. His name is His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. Come on everyone, wherever you are. Now is the time for you to receive your miracle. Stand up where you are. Lift your hands up to Jesus Christ the Lord. Under the count of 1, 2, 3, shout the name. For it's the name that's going to heal and deliver. Come on, 1, 2, 3. His name is His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is
Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, Yeshua, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। Yeshua, 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 ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનીએ છીએ ફરી એકવાર આ સુંદર સમયને માટે, શાબ્બાત દિનને માટે આભાર માનીએ છીએ કે તેઓએ આપણને આ દિવસ પૂરો પાડ્યો અને આપણે તેમનું તન મન ધનથી તેમનું ઉપાસના કરી શકીએ માટે ઈશ્વરે કૃપા પૂરી પાડી છે અને આ સાંજના સમયને માટે આભાર માનીએ છીએ કે એક યુથ તરીકે આપણને ભેગા થવા માટેની કૃપા પૂરી પાડી છે. સાથે સાથે આપણા માનનીય બિશપ સાહેબ, ધી રાઇટ રેવ સિલ્વાન્સ ક્રિશ્ચન સાહેબ, આપણા એરિયાના એરિયા ડીન સાહેબ રેવરન દાઉદ જે સુરેર સાહેબ અને એડવાઇઝર રેવરન સુરેશ રજવાડી સાહેબ અને રેવરન બેથલેમ આહારી સાહેબનો હું આભાર માનું છું અને તેમની સલાહ અને સહકાર માટે તેમનો આભાર માનીએ છીએ. અને સાથે સાથે હું યુથ કમિટીનો આભાર માની લઉં છું કે તેમણે મને આ તક પૂરી પાડી છે અને જેઓ આ મિટિંગમાં જોડાયા છે તેમની હાજરીની હું નોંધ લેતા હું તેમનો આવકાર કરું છું. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં હું આપ સર્વનો આવકાર કરું છું અને આ ઓનલાઈન યુથ મિટિંગમાં ભાગ લેવા દ્વારા પ્રભુ તમને આશીર્વાદ પૂરી પાડે.
કેમ કે ઈશ્વરના શબ્દ જીવન, સમર્થ તથા બેધારી તલવાર કરતાં પણ વિશેષ તીક્ષ્ણ છે. તે જીવ તથા આત્માને અને સાંધા તથા મજ્જાને જુદા પાડે એટલે સુધી વિંધનારો છે અને હૃદયના વિચારોને તથા ભાવનાઓ પારખનાર છે. આવો આપણે શરૂઆતની પ્રાર્થનામાં જોડાઈશું. પ્રાર્થના કરીએ. પવિત્ર છે, પવિત્ર છે, પવિત્ર છે સેનાના દેવ યહોવા, રાજાઓના રાજા અને પ્રભુઓના પ્રભુ અમારા દેવ. તમે સકળ સૃષ્ટિના બનાવનારા દેવ તમે છો ઈશ્વર પિતા. તમે અમને જન્મથી અત્યાર સુધી સંભાળ્યા છે. અમને દરેક કાર્યમાં તમે સહાય મદદ કરી છે, માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ ઈશ્વર પિતા. આ સમયે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ ઈશ્વર પિતા. તમે એક યુથ તરીકે અમને ભેગા થવા માટેનું એક સાધન પૂરું પાડ્યું ઓનલાઈન મિટિંગને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ ઈશ્વર પિતા. તમે જે યુથને ઈશ્વર પિતા વિચાર આપ્યો અને આવી રીતના અમે ઓનલાઈન યુથ મિટિંગ કરી શક્યા માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. આ સમયે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ઈશ્વર પિતા, યુથ મિટિંગમાં જોડાવનાર દરેક જુવાનને તમારા હાથમાં સોંપાઈ દઈએ છીએ ઈશ્વર પિતા. જેઓ આ મિટિંગમાં જોડાયા છે ઈશ્વર પિતા, તેમને આ મિટિંગનો લાવો આપજો ઈશ્વર પિતા. તેમના હૃદય અને મનોને તમે ઉઘાડા કરો અને જે વચનો લાવનાર છે ઈશ્વર પિતા, તે વચનો તેમના હૃદયમાં ઉતરી શકે માટે તમે કૃપા કરજો. અને ઈશ્વર પિતા, ખાસ કરીને પ્રાર્થના કરીએ છીએ જેઓ વચન લાવનાર છે તેમના માટે વચન પાત્રને તમારા હાથમાં સોંપી દે છે. તેમને તમારા હાથમાંથી ભરપૂર કરજો, શક્તિ સામર્થ્ય પૂરા પાડજો કે જે પોકારે તે દરેક યુથના હૃદયોના મનમાં ઉતરી જાય અને તે પ્રમાણે જીવન જીવનારા બાળકો બને માટે તમે કૃપા થવા દેજો. હવે પછીનો સમય અમે તમારા હાથમાં સોંપતા પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના માંગીએ છીએ. સાંભળો અને સ્વીકાર કરો બાપ. આમેન. આવો આપણે સ્તુતિ આરાધનાના ગીતમાં જોડાઈશું અને ત્યારબાદ સાબરકાંઠા અરવલ્લી વિભાગીય યુથના પ્રમુખ દીપકભાઈ ખરાડી આપણને પ્રાર્થનામાં દોરી જશે. शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सर दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा. प्रार्थना करिए. पवित्र 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 प्रभुजी તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. આ સુંદર સમયને માટે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ પવિત્ર પ્રભુજી. આ પવિત્ર પ્રભુજી, આ સુંદર સમય તમે અમને આપ્યો છે તે માટે તમારો
પ્રભુજી પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ પવિત્ર પ્રભુજી. હા પવિત્ર પ્રભુજી, અત્યારે જ્યારે અમે ઓનલાઈન આ ભક્તિ સભામાં ભાગ લઈ શક્યા છીએ તે માટે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ પવિત્ર પ્રભુજી. હા પવિત્ર પ્રભુજી, ખાસ કરીને આભાર માનીએ છીએ મારા બિશપ સાહેબને માટે પવિત્ર પ્રભુજી. પવિત્ર પ્રભુજી, તેમને જે દર્શન આપવામાં આવ્યું ને આ મહામારીમાં પવિત્ર પ્રભુજી એ દર્શન દ્વારા અમે ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં ભાગ લઈ શક્યા પવિત્ર પ્રભુજી. તે માટે ખાસ કરીને તમારો આભાર માનીએ છીએ પવિત્ર પ્રભુજી. હા પવિત્ર પ્રભુજી, ત્યારબાદ પવિત્ર પ્રભુજી કોટેજ મિટિંગોનું આયોજન જે વિસ્તાર વાઇઝ કરવામાં આવે છે તેના માટે સર્વે રેડી છે. આભાર માનીએ છીએ પવિત્ર પ્રભુજી. બાળક સાહેબો તેમજ જે લીડિંગ કરે છે, સંદેશાઓ આપે છે તે માટે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ પવિત્ર પ્રભુજી. પવિત્ર પ્રભુજી, આ વૈશ્વિક મહામારીમાં જે ઓનલાઈનના માધ્યમ દ્વારા વિવિધ ભક્તિ સભાઓ, વિવિધ કોટેજ મિટિંગો ચાલે છે પવિત્ર પ્રભુજી, તેના માટે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ પવિત્ર પ્રભુજી. પવિત્ર પ્રભુજી, એ જ રીતે આ દર્શન દ્વારા ઓનલાઈન રીતે બાઇબલ કેવી રીતે વાંચવું એ સિરીઝનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. એ આયોજનનો વિચાર લાવનારને પવિત્ર પ્રભુજી, એના માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ પવિત્ર પ્રભુજી. આ પવિત્ર પ્રભુજી, એ આયોજનમાં જે ટેકનિકલ સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે, જે સંદેશો જોયલભાઈ દ્વારા લાવવામાં આવે છે તેના માટે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ પવિત્ર પ્રભુજી. પવિત્ર પ્રભુજી, ખાસ કરીને આભાર માનીએ છીએ અને સ્તુતિ કરીએ છીએ કે આ વૈશ્વિક મહામારીમાં આમ સર્વને સાચવી અને સંભાળી રાખ્યા છે માટે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ પવિત્ર પ્રભુજી. આ પવિત્ર પ્રભુજી, માગીએ છીએ કે જે વ્યક્તિઓ અત્યારે કોરોનાથી સંક્રમિત છે પવિત્ર પ્રભુજી, તેમને તમારા સાજાપણાના હાથના સ્પર્શની જરૂર છે પવિત્ર પ્રભુજી, ત્યારે તમારા સાજાપણાના હાથનો સ્પર્શ તેમને કરાવો તેવું થવા દેજો પવિત્ર પ્રભુજી. આ પવિત્ર પ્રભુજી, અત્યારે માગીએ છીએ કે જે વિવિધ બીમારીઓથી પીડાય છે પવિત્ર પ્રભુજી, જે વિનંતીઓ મારી મધ્ય આવી છે પવિત્ર પ્રભુજી, જે વિવિધ બીમારીઓમાં પીડાઈ રહ્યા છે પવિત્ર પ્રભુજી, જેને તમારી સહાયની જરૂર છે પવિત્ર પ્રભુજી, એ સહાય તમે તેમને પૂરી પાડો એવું થવા દેજો પવિત્ર પ્રભુજી. આ પવિત્ર પ્રભુજી, અત્યારે માગીએ છીએ કે પવિત્ર પ્રભુજી, આ વૈશ્વિક મહામારીના કારણે જે યુવાનોએ પોતાની નોકરી ગુમાવી છે પવિત્ર પ્રભુજી, નોકરીનો આશીર્વાદ ફરીથી તમે તેઓને આપો અને તેઓ પોતાના ઘરનું ગુજરાન ચલાવી શકે પવિત્ર પ્રભુજી, તેવું થવા દેજો પવિત્ર પ્રભુજી. પવિત્ર પ્રભુજી, આ કપરા સમયમાં યુવાનો માટે માગીએ છીએ કે જે યુવાનોને પોતાની જોબની જરૂર છે પવિત્ર પ્રભુજી, વિવિધ પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહ્યા છે પવિત્ર પ્રભુજી, એ તૈયારીને તમારા હાથમાં સોંપી દઈએ છીએ પવિત્ર પ્રભુજી. પવિત્ર પ્રભુજી, તેમને તમે મહેનતનું ફળ, એમના પરિશ્રમનું ફળ તમે તેમને આપો પવિત્ર પ્રભુજી, અને તેઓ ગવર્મેન્ટ નોકરી લઈને તમારા મહિમાને અર્થે વપરાય, તમારી મંડીની આર્થિક પ્રગતિને માટે વપરાય એવું થવા દેજો પવિત્ર પ્રભુજી, તેવું માગીએ છીએ પવિત્ર પ્રભુજી. હા પવિત્ર પ્રભુજી, અભ્યાસ કરતા યુવાનોને માટે માગીએ છીએ કે તેમને તમે યુવાનના દિવસોમાં પવિત્ર પ્રભુજી યોગ્ય અભ્યાસ કરવાને માટે માર્ગદર્શન આપો, ડાપણ સમજ બુદ્ધિનો આત્મા આપો પવિત્ર પ્રભુજી, એવું થવા દેજો પવિત્ર પ્રભુજી. પવિત્ર પ્રભુજી, બાઇબલમાં લખેલું છે કે જુવાનીના દિવસોમાં તું તારા સર્જનહારનું સ્મરણ કર પવિત્ર પ્રભુજી, તેઓ તમને વિસરી ના જાય પવિત્ર પ્રભુજી, પણ તમારું સ્મરણ કરે તેવું થવા દેજો. તે માટે તમારી આગળ માગીએ છીએ પવિત્ર પ્રભુજી. આ પવિત્ર પ્રભુજી, અત્યારે અમે માગીએ છીએ કે પવિત્ર પ્રભુજી, જે જુવાનો છે એ જુવાનો અત્યારે આ જે ઓનલાઈન બાઇબલ આપણે કેવી રીતે વાંચવું જોઈએ તે નિહાળે છે પવિત્ર પ્રભુજી, ત્યારે જે સંદેશો લાવનાર છે જોયલભાઈ, તેમને તમારા હાથમાં અમે સોંપી દઈએ છીએ પવિત્ર પ્રભુજી. પવિત્ર પ્રભુજી, એ સંદેશો નિહાળીને ફક્ત નિહાળે એટલું જ નહીં, ફક્ત સાંભળે એટલું જ નહીં, પણ પોતાના જીવનમાં ઉતારે પવિત્ર પ્રભુજી, અને એ ઉતારેલો સંદેશો તમારા મહિમાને અર્થે વપરાય, તેમના જીવનમાં કાયમને માટે તે સ્થાન બનાવીને રહે તેવું થવા દેજો પવિત્ર પ્રભુજી. આ પવિત્ર પ્રભુજી, અમે ગત સમયમાં થયેલા અમારા પાપોની ક્ષમા માગીએ છીએ. આ ટૂંકી અને નમ્ર વિનંતી પ્યારા પ્રભુ ઈસુનું નામ માગીએ છીએ. પ્રાર્થના માટે દીપકભાઈનો આભાર માનીએ છીએ. આવો આપણે ફરીથી ગીતમાં જોડાઈશું અને ત્યારબાદ આપણે જે વિષય ઉપર મનન કરી રહ્યા છે કે આપણે આપણું બાઇબલ કઈ રીતના વાંચવું જોઈએ તેના ઉપર આપણે હવે પછી આગળના સેશનમાં જોડાઈશું અને સુવાર્તિક જોએલ ક્રિશ્ચન સાહેબ આપણને આ પ્રભુના વચનોમાં દોરી જશે.
एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में। આપ સર્વને સંધ્યાકાળની સલામ. પ્રભુની સ્તુતિ થાવ કે યુવાનો તરીકે અને પ્રભુના દીકરા દીકરીઓ તરીકે હું ને તમે ફરીને એકવાર આપણે બાઇબલ કેવી રીતના વાંચવું તેની ત્રીજા સેશનમાં હું ને તમે એકત્ર થઈ શક્યા.
પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ આપણે, કારણ કે અગાઉના 2 સેશનમાં પ્રભુએ તેના પવિત્ર આત્મા વડે આપણી સાથે વાતનો વ્યવહાર કર્યો છે. ઈશ્વરની સ્તુતિ થાઓ. આ સમયે આપણે આગળ વધતા પહેલા પ્રાર્થના કરવા માંગીએ છીએ. આપણે આપણા મસ્તકો નમાવીએ અને પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ, મારા મુખના વચન અને અમારા હૃદયના મનોને તમે તમારી નજરમાં માન્ય કરજો પ્રભુજી. ઈસુ પ્રભુને લીધે માંગીએ છીએ, માટે બાપ તમે સાંભળો. આમેન. ગયા 2 સેશનમાં જે અગત્યના અમુક મુદ્દાઓ આપણે જોયા હતા અને સમજ્યા હતા તેને સંક્ષિપ્તમાં આપની સમક્ષ ફરી એકવાર રિકેપના પેટે વહેંચવા માંગુ છું. પહેલો મુદ્દો જે આપણે જોયો હતો તે હતો કે આજે પ્રભુનું વચન છે, આજે બાઇબલ છે, તે એક ગ્રેન્ડ નેરેટિવ છે. અને આ જ્યારે બાઇબલને આપણે વાંચીએ છીએ ત્યારે એ બાઇબલને તેની સંપૂર્ણતામાં આપણે વાંચવાનું છે. એક એક કલમ કાઢીને એ લખેલા સંદર્ભથી એ કલમ કાઢીને પોતાનો મતલબ એમાં નથી નાખવાનો, પણ જે હેતુથી, જે ઇન્ટેન્શનથી એ લેખકે તે લખ્યું તે આપણે સમજવાની જરૂર છે. બીજો જે મુદ્દો આપણે અગત્યનો શીખ્યો હતો તે હતો કે ખ્રિસ્તી વિશ્વાસની અંદર ઈશ્વર પુત્ર એટલે ઈસુ ખ્રિસ્ત અને આ બાઇબલ એટલે કે પ્રભુનું વચન એ બંનેને પ્રભુના શબ્દો કહેવામાં આવ્યા છે. ધ રિટન વર્ડ અને ધ ઇન્કાર્નેટેડ વર્ડ. એટલે જે એને ફોલો કરતો જે બીજો એક અગત્યનો મુદ્દો હતો તે એ હતો કે જ્યારે આપણે આ લખેલા શબ્દને વાંચીએ છીએ ત્યારે લખેલા શબ્દની પાછળ મારે ને તમારે એ દેહધારી શબ્દ એટલે ઈસુ ખ્રિસ્તને મળવાની વાત. ગયા સેશનમાં આપણે અમુક બહુ અગત્યની બાબતો શીખી હતી કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે પોતે એક રાજા, એક યાજક અને એક પ્રબોધક તરીકેની જવાબદારીઓ પોતે સ્વીકારી હતી. તે ભૂમિકાઓ તેઓ નિભાવતા હતા. અને હું ને તમે પણ જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્તના અનુયાયીઓ છે ત્યારે અને આપણી પણ એ જવાબદારી છે કે હું ને તમે જ્યારે સૃષ્ટિની અંદર જીવીએ છીએ ત્યારે એક રાજા, એક યાજક અને એક પ્રબોધક તરીકે આપણે જીવન જીવીએ. નિર્ગમન 19:5 અને 6 મેં તમે જોયું હતું કે આપણે એક રાજમાન્ય યાજક વર્ગ છે. એટલે રાજમાન્ય યાજક વર્ગ એટલે કે રાજા અને યાજક બંનેના રોલ્સ ત્યાં કમ્બાઈન કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારબાદ જો આગળ જોતા આપણે જ્યારે પ્રકટીકરણનું પુસ્તક જોઈએ છે, પ્રકટીકરણનું પુસ્તક તેનો 1લો અધ્યાય 5મી અને 6ઠ્ઠી કલમ, ત્યાં પણ આપણને આવું જ ચિત્ર જોવા મળે છે. આપણે વાંચીશું પ્રકટીકરણ 1:5મા કલમનો બીજો ભાગ અને 6ઠ્ઠી આખી કલમ તમારે આગળ વાંચવા માંગીશ. જેણે આપણા પર પ્રેમ રાખ્યો અને પોતાના રક્ત વડે આપણને આપણા પાપથી મુક્ત કર્યા અને દેવ એટલે પોતાના પિતાને સારું આપણને યાજકો તથા રાજા બનાવ્યા, તેને મહિમા તથા અધિકાર સર્વકાળ સુધી પહોંચો. અહીંયા પણ આપણે જોયું કે રાજા અને યાજક એ બંનેના જે જવાબદારીઓ છે, બંને ભૂમિકાઓને એક સાથે ક્યાંક એક કરવામાં આવી છે. મને તમને બચાવવામાં કેમ આવ્યા છે, મને તમને ઉદ્ધાર કેમ આપવામાં આવ્યો છે, તારણની અનુભવની ખાતરી કેમ મને તમને મળી છે? કારણ કે મારે તમારે એ પ્રભુને સારું, એ રાજા, એ યાજક અને પ્રબોધકનું કામ કરવાનું છે. વી આર ટુ વર્ક, કામ કરવાનું છે મારે તમારે. પ્રકટીકરણનું પુસ્તક તેનો 5મો અધ્યાય અને તેની 9મી અને 10મી કલમ જો જોઈએ તો ત્યાં પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે કહેશે. તેઓ નવું કીર્તન ગાતા કહે છે કે તું ઓડિયું લેવાને તથા તેની મુદ્રા તોડવાને યોગ્ય છે, કેમ કે તને મારી નાખવામાં આવ્યો હતો ને તે તારા રક્તથી દેવને સારું સર્વ કુળોના, ભાષાના, પ્રજાના તથા દેશમાંના લોકોને વેચાતા લીધા છે અને અમારા દેવને સારું તેમને રાજા તથા યાજકો કર્યા છે અને તેઓ પૃથ્વી ઉપર રાજ કરે છે. અહીંયા પણ આપણે જે અગત્યનો મુદ્દો જોયો તે કે આપણને પ્રભુના લોક હોવાને નાતે એક રાજા અને યાજક તરીકેની ભૂમિકાઓ બંને એક સાથે કરવામાં આવી છે. આપણે ત્યારબાદ 12માંથી જોયું હતું કે ઈસુ ખ્રિસ્તે કીધું હતું કે યુનાથી અહીંયા એક મોટો છે. એટલે ઈસુ ખ્રિસ્ત કહી રહ્યા હતા કે હું પ્રબોધકોમાંનો પ્રબોધક છું અને તે યાદ કરાવતા મંડળી માટે એક ચિહ્ન છે કે મંડળીને તે કહેવા માંગે છે કે મંડળીની પણ એ જવાબદારી છે જ્યારે તે આ સંસારમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે ત્યારે સંસારની અંદર મંડળી એક પ્રબોધકનું કાર્ય કરે. જ્યોતિષ વિદ્યા કરે, કાલે શું થવાનું છે એ કહે કે પછી ભવિષ્યની વાતો કરે, એટલું નહીં પણ પ્રભુનું જે મન છે તે સૃષ્ટિની આગળ, બનાવેલી સર્જનની આગળ ખુલ્લું કરવાની વાત એ પ્રભુનું વચન મારે ને તમારે શીખવાની અને સમજવાની જરૂર છે. એટલે એક રાજા, એક યાજક અને એક પ્રબોધક તરીકેની જવાબદારી મારી ને તમારી છે. હું ને તમે મંડળી તરીકે આપણા શબ્દો દ્વારા અને આપણા જીવનો દ્વારા આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું પ્રતિબિંબ લોકો આગળ મૂકવાનું છે. આજના આ ખાસ સેશનની અંદર એ આસ્પેક્ટ પર, એ પહેલું પર
એક નવા નજરિયાથી જોતા હું તમને વિનંતી કરીશ કે તમે રોમનોને પત્ર તેનો 8મો અધ્યાય 18 થી લઈને 23 વચન તમે મારી સાથે ખોલશો. પાઉલ પ્રેરિતે રોમનોને લખેલો પત્ર તેનો 8મો અધ્યાય 18 થી લઈને 23 વચન. પ્રભુનું વચન આપણને આ પ્રમાણે કહે છે, કેમ કે હું એમ માનું છું કે જે મહિમા આપણને પ્રગટ થનાર છે તેની સાથે આ વખતના દુઃખો સરખાવવા જોગ નથી. કેમ કે સૃષ્ટિની ઉત્કટતા દેવના છોકરાના પ્રગટ થવાની વાટ જોયા કરે છે. કારણ કે સૃષ્ટિ પોતાની ઈચ્છાથી નહીં પણ સ્વાધીન કરનારની ઈચ્છાથી વ્યર્થપણાને સ્વાધીન થઈ. પણ તે એવી આશાથી સ્વાધીન થઈ કે સૃષ્ટિ પોતે પણ નાશના દાસત્વમાંથી મુક્ત થઈને દેવના છોકરાના મહિમાની સાથે રહેલી મુક્તિ પામે. કેમ કે આપણે જાણીએ છીએ કે અત્યાર સુધી આખી સૃષ્ટિ તમામ નિસાસા નાખીને પ્રસૂતિની વેદનાથી કષ્ટાય છે. વળી તે એકલી જ નહીં પણ આપણે પોતે જેઓને આત્માનું પ્રથમ ફળ મળ્યું છે તે જોઈને પણ દત્તક પુત્રપણાની એટલે આપણા શરીરના ઉદ્ધારની વાટ જોતા આપણે પોતાના મનમાં નિસાસા નાખીએ છીએ. બે લેવલના અલગ અલગ નિસાસાની વાત પાઉલ પ્રેરિત કરી રહ્યો છે. સૃષ્ટિ નિસાસા નાખીએ છે અને હું ને તમે પણ નિસાસા નાખી રહ્યા છે. આજે નિસાસા નાખવાની જે ભાષા છે તે ખરેખર તો આમ જોવા જઈએ તો પાઉલ ઉત્પત્તિની પુસ્તકમાંથી તે ભાષાનો ઉપયોગ કરી રહ્યો છે. મેને તમે જો આપણે ઉત્પત્તિ 3 પર પાછા જઈએ અને ત્યાં આગળ જ્યારે માણસે પરમેશ્વરની વિરુદ્ધ વિદ્રોહ કર્યો એ પેલું ફળ ખાઈને, ત્યારબાદ સર્વપ્રથમ જે લાક્ષણિકતા તેનામાં આવી માણસની અંદર દેખાઈ પાપની, તે તો શરમ હતી. એ પોતે જેવો હતો તેવો પોતાની જાતને એ સ્વીકારી નતો શકતો. એટલા માટે ખબર છે ને પછી પેલા અંજીરના એ જે ફિગ લીવ્સ હતા એને તેઓએ પોતાના શરીરની આજુબાજુ વીંટોળી લીધા હતા. બીજું જે સિમ્પટમ જોવા મળ્યું તે કે એ સામેવાળી વ્યક્તિ જેવી છે તેવી તેને પણ નથી સ્વીકારી શકતી. પાપની આ લાક્ષણિકતા આજે પણ મારાના તમારામાં છે. આપણે જેવા છીએ તેવા પોતાની જાતને સ્વીકારી નથી શકતા. આપણને શરમ લાગે છે. શરમની મૂળ પરિભાષા એ છે કે હું જેવો છું તેવો પોતાની જાતને સ્વીકારી ના શકું, એટલે શરમ લાગવાની વાત. એ વિદેશના જે ધોળા લોકો છે એ લોકોને પોતાની સ્કિનને થોડું ડાર્ક કરવું છે એટલે પેલા બીચ પર જઈને આડા પડી જાય. આ બાજુના બીજી બાજુના લોકો જે લોકો થોડા શ્યામ છે એ લોકો અલગ અલગ પ્રોડક્ટ્સ વાપરીને પોતાની જાતને ગોરું થવાનો પ્રયત્ન કરે છે. we can't accept as we are. એ તકલીફ છે. એ પાપની લાક્ષણિકતા છે. એ પાપ છે એની એ સબૂતી છે મારાના તમારા જીવનની અંદર. પોતે પોતાની જાતને જેવા છે તેવા સ્વીકારી ન શકવું. જોયું આપણે કે બે લેવલે સંબંધો તૂટ્યા. માણસનો પોતાની જાત સાથેનો સંબંધ, ત્યાં તકરાર આવ્યો. ત્યારબાદ માણસનો માણસ સાથેનો સંબંધ. આદમે જોયું કે આદમ અને હવા વચ્ચે પણ ત્યાં તકરાર આપણને જોવા મળે છે. ત્યારબાદ ત્રીજા એક લેવલે સંબંધ તૂટ્યો. સંધ્યાકાળે પ્રભુ આદમને પુકારતા આવ્યા અને પોકારતા આવ્યા ત્યારે આદમને ત્યાં બે ભાવનાઓ આવી તેના મગજમાં. એક શરમ તો લાગી જ રહી હતી, પણ હવે જ્યારે પ્રભુ આવ્યા છે, પ્રભુ એટલે કોણ કે જેમણે તે આજ્ઞા આપી હતી કે તે તમારે તે ફળને ખાવું નહીં. એ ફળ ખાધું અને હવે આજ્ઞા આપનાર વ્યક્તિ જ્યારે આવે ને સામે, ત્યારે એમના મગજની અંદર અપરાધી ભાવના જાગે છે. એટલે બે મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ જે પાપની બીજી જે આવી એ તે એક તો શેમ એટલે કે શરમ લાગી અને બીજી એક ગિલ્ટ એટલે કે અપરાધી ભાવના. એટલે ટૂંકમાં માણસનો પ્રભુ સાથેનો સંબંધ, તેમાં પણ આપણને ત્યાં તકરાર જોવા મળે છે. કારણ કે પ્રભુ તો નિરંતર એદન વાડીની અંદર આદમ અને હવા સાથે સંગત કરવાની માટે આવતા જ હતા, પણ હવે સંગતમાં પણ એક વિખવેદ આપણને જોવા મળે છે પ્રભુના વચનોની અંદર. તમને ખબર છે માથી હું ને તમે જ્યારે આ પાપની વાત કરીએ છીએ ને અથવા પાપની સભાનતાની વાત કરીએ છીએ ને ત્યારે આપણે મોસ્ટલી એ અપરાધી ભાવના ઉપર જ આપણે ફોકસ કરીએ છીએ કે હું ને તમે પાપી છે, હું ને તમે પાપી છે. અલા પણ એવું નહીં. પ્રભુએ આપણી એ જે પાપની ભાવના, એ જે અપરાધની ભાવના તે કેવળ વધસ્તંભ પર નથી લીધી. જે સમજવાની જરૂર છે મારે ને તમારે તે એ છે કે તે અપરાધી ભાવનાની સાથે સાથે એ વધસ્તંભની ઉપર પ્રભુએ શરમ પણ લઈ લીધી છે મારી ને તમારી. એ જે પહેલી લાક્ષણિકતા, એ જે શેમ હતી, એ જે શરમ લાગવા લાગી હતી, તે પણ પ્રભુએ મને અને મારી તમારી જોડથી લઈ લીધી છે વધસ્તંભની ઉપર.
પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જીવનને જુઓ, એમની વંશાવળીને જુઓ. માથી 1 માં લખેલું છે. માથી 1 માં એવા નામો લખેલા છે જે લોકોના ઇતિહાસ બહુ ખરાબ હતા. યહૂદા તો પોતાની વહુ સાથે સૂઈ ગયો હતો. દાઉદ અને તેનું પાપ, પછી સુલેમાન ને તેનું પાપ. 4 એવી સ્ત્રીઓનું નામ પણ બાઇબલની અંદર એ માથી 1 ની વંશાવળીમાં લખવામાં આવી છે, જે જો ખરેખર કોઈ નિખાલસ મનવાળો લેખક ના હોત તો એ નામો ના લખેત. પણ એવા પણ નામો તેની અંદર છે. જે કહેવા માંગી રહ્યો છું તે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે મારીને તમારી જે શરમ હતી ને, પાપની લાક્ષણિકતા, તે શરમને પણ પ્રભુએ વધસ્તંભની ઉપર પોતે લઈ લીધી હતી. તમને ખબર છે કે ઈસુ ખ્રિસ્તનું જે ગર્ભ છે તે મરિયમની અંદર, એ મરિયમના લગ્નને પહેલા તૈયાર થઈ ગયો હતો. આ તો આજના સમયમાં પણ આપણે બહુ પ્રોપર સમજી શકીશું આ બાબતને, જે તમને કહી રહ્યો છું ને. કલ્પના કરો, કોઈ દીકરી હોય અને તે દીકરી લગ્ન પહેલા જો ગર્ભવતી થઈ જાય તો તે દીકરીને મારો ને તમારો સમાજ, ભારતીય સમાજ કેવી નજરથી જોશે. હું તો તમને 2000 વર્ષ પહેલાની વાત કરું છું. એ બી યહૂદી જેવો રૂઢિચુસ્ત સમાજ, એવા સમાજની વાત કરું છું. અને તે સમાજની અંદર મરિયમ લગ્ન પહેલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો ગર્ભ તેનામાં તૈયાર થાય છે. ઇવન ઇમેજિન, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે નાના હશે ને ત્યારે તેમના મિત્રોના મમ્મી પપ્પા તેમને કહેતા હશે, મિત્રોને, કે પેલા છોકરા ઈસુ જોડે તમે ના રમતા, કારણ કે એ તો ગેરકાયદેસર બાળક છે, એ તો વ્યભિચારથી જન્મેલો બાળક છે, કારણ કે એના બાપ કોણ છે એ મને તમને ખબર નથી. એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એ શરમ પણ પોતે ઉઠાવી લીધી. હું આ તમને ક્યાંથી કહી રહ્યો છું? યોહાન 8 ખોલો. યોહાન 8 ની અંદર એ ફરોશી અને ઈસુ ખ્રિસ્ત સાથેનું જે બહુ મોટો વાર્તાલાપ ત્યાં લખવામાં આવ્યો છે. અને ત્યાં વારંવાર ફરોશીઓ એક જ ડાયરેક્શનમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને મેળા મારી રહ્યા હોય એવું લાગી રહ્યું છે. જો તમે 19મી કલમ જુઓ, ત્યાં આગળ ફરોશીઓએ તેને પૂછ્યું કે તારો બાપ ક્યાં છે. ત્યારબાદ 33મી કલમની અંદર એ લોકો કહી રહ્યા છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને કે અમે તો ઇબ્રાહીમના વંશજો છે. અને પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પણ યહૂદી હતા. એક એમના યહૂદીઓએ પેલા આગેવાનો એમ કેમ ના કીધું કે આપણે ઇબ્રાહીમના વંશજો છે, પણ તેમણે તો એવું કીધું કે અમે ઇબ્રાહીમના વંશજો છે. ત્યારબાદ તમે 39મી કલમ જુઓ, ત્યાં ફરી એ લોકો કહે છે કે ઇબ્રાહીમ અમારો બાપ છે. અને પછી પરાકાષ્ઠા 41મી કલમમાં આવે છે અને ત્યાં તેઓ ઈસુ ખ્રિસ્તને કહે છે કે અમે વ્યભિચારથી જન્મ્યા નથી, અમારો એક જ બાપ છે. એટલે ઈસુ ખ્રિસ્તને કહી રહ્યા હતા કે તું વ્યભિચારથી જન્મ્યો છે અને તું ગેરકાયદેસર બાળક છે. આ શેમ વિશે, આ શરમ વિશે હું તમે કદી વાત નથી કરતા. આપણે તો પાપની વાત કરીએ છીએ, અપરાધી ભાવનાની વાત કરીએ છીએ, પવિત્ર ઈશ્વરની વાત કરીએ છીએ, પણ આનું શું? પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આ પણ મારાને તમારે સારું સહ્યું. ત્યારબાદ રોમી નિયમ પ્રમાણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું જ્યારે વધસ્તંભ પર જડાવવું થયું ત્યારે રોમી નિયમ એવો હતો કે જે કોઈ વ્યક્તિને વધસ્તંભ પર જડવામાં આવે તે વ્યક્તિના આ શરીરની ઉપર એક વસ્ત્રનું કપડું પણ ના હોય. નગ્નતામાં વધસ્તંભે તેઓ લોકોને, અપરાધીઓને જડાતા હતા. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એ શરમ પણ મારીને તમારી લઈ લીધી. ખબર છે તમને? મને તમને કેટલી શરમ લાગી જાય જો કોઈકના અથવા આપણા પોતાના શર્ટ અથવા કઈ ટોપ જે હોય બગલથી ફાટી ગયું હોય તો કેટલી શરમ લાગવા લાગે, નહીં? અલા, ઈસુ ખ્રિસ્તો એ વધસ્તંભની ઉપર મારાને તમારે સારું, મારાને તમારા પાપોને સારું. પ્રભુ એ નગ્ન થઈને તે નગ્નતાની શરમ પણ પ્રભુએ વધસ્તંભની ઉપર લઈ લીધી હતી. This is the level, this is the height of God's love. એ પ્રભુના પ્રેમની હાઈટ છે અને પ્રભુ એટલો બધો પ્રેમ મને ને તમને કરે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે આ પૃથ્વી પર જીવ્યા ત્યારે તેઓ પાપીઓ સાથે બાપ્તિસ્મા પામ્યા. એટલા માટે તો યોહાન બાપ્તિસ્મી ના પાડતો હતો કે હું તમને બાપ્તિસ્મા નહીં આપું. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને હંમેશા દાણચોરો, વૈશ્યાઓ અને પાપીઓના મિત્રો કહેવામાં આવ્યા. This is height. જ્યારે મરણે તમને કોઈ ખોટી અથવા ખરાબ પર્સનાલિટી, કુખ્યાત વ્યક્તિ જોડે કોઈ લિંક કરી દે ને કે આની જોડે ઉઠે બેસે છે,
તો બી મને અને તમને તો ગુસ્સો આવી જાય. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે તો એ શરમ પણ મારીને તમારી લઈ લીધી. કેટલી અજાયબ જેવી વાત છે. અને તે ઉપરાંત જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને વધસ્તંભે ચડાવવામાં આવ્યા ત્યારે તેઓને બે ખૂનીઓ, બે અપરાધીઓની વચ્ચે તેઓને વધસ્તંભે એ નગ્નતામાં ચડાવવામાં આવ્યા. હિબ્રુઓને પત્ર તેનો 12મો અધ્યાય અને બીજી કલમ આપણને આ પ્રમાણે કહેશે: આપણે આપણા વિશ્વાસના અગ્રેસર તથા તેને સંપૂર્ણ કરનાર ઈસુની તરફ લક્ષ્ય રાખીએ છીએ, જેણે પોતાની આગળ મૂકેલા આનંદને લીધે શરમને તુચ્છ ગણીને મરણ સ્તંભનું દુઃખ સહન કર્યું અને જે દેવના રાજ્યાસનની જમણી તરફ બેઠેલો છે. શરમને પણ પ્રભુએ મારાને તમારે સારું તુચ્છ ગણી કે આઈ ડોન્ટ કેર, કારણ કે હું તો મારા લોકોને પ્રેમ કરું છું અને જે પાપની લાક્ષણિકતાઓ છે, એ જે શરમ છે અને જે અપરાધી ભાવના છે અને જે આખી પાપની આખી બાબત છે, તે હું મારા શિરે એ બધા સ્તંભની ઉપર લઈ લઉં છું. સમજવાની વાત છે મારે તમારે આ વસ્તુ કે પ્રભુએ મારો તમારી શરમ પણ લઈ લીધી. જ્યારે સુવાર્તા પ્રચાર કરો ને ત્યારે યાદ રાખજો કે હું ને તમે તો એવા સમાજમાં જીવીએ છીએ જ્યાં પવિત્ર ઈશ્વરની સભાનતા નથી. કારણ કે જે લોકો મધ્ય આપણે જીવીએ છીએ તેમના દેવો, તેમના પ્રભુઓ, એ લોકો કદી તેમના પ્રભુઓની પવિત્રતા વિશે વાત નથી કરતા. એમના પ્રભુના સામર્થ્ય વિશે બોલે છે, એમના પ્રભુની ઈચ્છા વિશે બોલે છે, પણ પવિત્રતા વિશે નહીં. ઈશ્વર આપણો ખ્રિસ્તી વિશ્વાસમાં જ આપણે કેવળ એક પવિત્ર ઈશ્વર વિશે બોલીએ છીએ. અને એ સમાજમાં જ્યાં પવિત્ર ઈશ્વરની સભાનતા ન હોય ત્યાં તમે પાપની સભાનતા ક્યાંથી લાવશો? પણ એક વસ્તુ નક્કી છે, એક વસ્તુ ચોક્કસ છે કે કોઈ બી વ્યક્તિએ પોતાના આખા જીવનકાળમાં ગમે ત્યારે કોઈ બી પહેલુઓની અંદર, કોઈ બી પાસાની અંદર શરમનો અનુભવ તો કર્યો જ હોય. પોતાની જાતને અસ્વીકાર કરવાનો અનુભવ તો કર્યો જ હોય. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને એ પ્લેટરમાં તમે એ લોકોને સર્વ કરો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને તમે એવી રીતના લોકોને પ્રસ્તુત કરો કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે તો મારીને તમારી એ શરમ પણ લઈ લીધી. That was the level, that was the height. એ પ્રેમથી પ્રભુએ મને તમને પ્રેમ કર્યો. અને જ્યારે તે સાંભળીને જ્યારે લોકો પ્રભુ પાસે આવશે ને કે પ્રભુએ મારીને તમારી શરમ લઈ લીધી, ત્યારબાદ એ પાપની સભાનતા એ વસ્તુને ફોલો કરશે. ત્યારબાદ એ ઓટોમેટિકલી થશે જ થશે. સમજવા જેવી વાત કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે વધસ્તંભની ઉપર એ શરમ અને અપરાધી ભાવના બંને લઈ લીધી. જે કહેવા માંગુ છું તે કે આપણી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સાથેની યાત્રા હંમેશા પાપની સભાનતાથી શરૂ થાય તે જરૂર નથી. એ જે તે વ્યક્તિની સંસ્કૃતિમાં જાઓ, જે તે વ્યક્તિની જરૂરતો પ્રમાણે જાઓ. C.S. લુઈસ જેવા વિદ્વાન વ્યક્તિ માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સાથેની એમની જે યાત્રા છે તે ઇન્ટેલેક્ટ એટલે બુદ્ધિથી શરૂ થઈ, એ વિચારોથી શરૂ થઈ, એ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ માઇન્ડ અને થોટ પ્રોસેસથી તે શરૂ થઈ. લોકો માટે અલગ અલગ રીતના એમની જરૂરત પ્રમાણે તમે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને તેઓની પાસે લઈ જાઓ. એ માનીને તમારી જવાબદારી છે. એ મંડળીનું મિશન છે અને એ જ મંડળીનું વિઝન હોવું જોઈએ. We have to remember this. પછી જે અગત્યની બાબત બીજી એક કહી રહ્યો છું તે એ છે કે પ્રભુએ મને અને તમને તેમની પ્રતિમા પ્રમાણે બનાવ્યા છે. પ્રતિમા વિશે મેં તમને આગળના સેશનમાં બહુ ગહન રીતે સમજાવ્યું હતું. એ 2D 3D ના આસ્પેક્ટની અંદર એ પ્રભુએ મને અને તમને તેમની પ્રતિમા પ્રમાણે બનાવ્યા છે. અને જ્યારે પણ તમે બાઇબલ વાંચવા બેસો, જ્યારે પણ તમે પ્રાર્થના કરવા બેસો, તો એક વાર તો અચૂક એવો સમય અલગ કાઢજો જ્યારે તમે પ્રભુનો કેવળ એની માટે ધન્યવાદ કરો કે પ્રભુએ મને અને તમને તેમની પ્રતિમા પ્રમાણે બનાવ્યા છે. આ જે સંસારના જે સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ છે અથવા જે માપવાનું સ્તર, માપદંડ છે, એ આખું અલગ છે. સાંસારિક લોકો તમે કઈ મોટી ગાડી ચલાવો છો, તમે કઈ મોટી પોસ્ટ પર છો, તમારી પાસે કેટલો રૂપિયો, કેટલો મોટો બંગલો છે, એ બધી બાબતોથી તમને તોલવાનો પ્રયત્ન કરશે. પણ ખ્રિસ્તી વિશ્વાસી વ્યક્તિ તરીકે મારીને તમારી માટે જે શ્રેષ્ઠ અને ઉત્તમ એવી ભેટ પ્રભુએ તમને આપી છે તે તો એ છે કે પ્રભુએ મને તમને તેમની પ્રતિમા પ્રમાણે બનાવ્યા છે. અને હું ને તમે સુરક્ષિત એટલા માટે જ છે કારણ કે પ્રભુએ મને તમને તેમની પ્રતિમા પ્રમાણે બનાવ્યા છે. હું ને તમે સુરક્ષિત એટલા માટે જ છે કારણ કે પ્રભુ મને ને તમને પ્રેમ કરે છે. He loves us. એમણે મને ને તમને એમની પ્રતિમા પ્રમાણે બનાવ્યા છે. તમને ખબર છે બીજું એક કારણ છે જેના કારણે હું ને તમે સુરક્ષિત છે, અને તે કારણ યોહાનની લખેલી સુવાર્તાના 8મા અધ્યાયના 28 ને 29 વચનની અંદર લખવામાં આવ્યું છે. તે આ પ્રમાણનું છે કે વળી આપણે જાણીએ છીએ કે જેઓ દેવના પર પ્રેમ રાખે છે,
જેઓ તેનો સંકલ્પ પ્રમાણે તેડાયેલા છે તેઓને એકંદરે સગળું હિતકારક નીવડે છે. કેમ કે જેઓને તેને અગાઉથી જાણતો હતો તેઓને વિશે તેઓને અગાઉથી ઠરાવ્યું પણ હતું કે તેઓ તેના દીકરાના પ્રતિમા જેવા થાય અને જેથી તે ઘણા ભાઈઓમાં શ્રેષ્ઠ થાય. પ્રભુએ ઉત્પત્તિની અંદર મને તમને તેમની પ્રતિમા પ્રમાણે બનાવ્યા, પણ એ પ્રતિમા ઝાંખી અને ધૂંધળી થઈ ગઈ જ્યારે એ માણસ જાતની અંદર પાપે પ્રવેશ કર્યો અને ત્યારબાદ આખી જે ઉદ્ધાર સાજક તારણ સાજક જે યોજના છે તે શરૂ થઈ અને તે યોજનાની પરાકાષ્ઠા એ વધસ્તંભ ઉપર આવી અને વધસ્તંભ ઉપર એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ઉપર વિશ્વાસ કરવાથી જ્યારે હું ને તમે ખરી ખ્રિસ્તી યાત્રા શરૂ કરીએ છીએ કે મોમેન્ટ થી લઈને એ મહિમાવંત થવાના એ અંતના સમય સુધી હું ને તમે એક પ્રોસેસ થી ગુજરીએ છીએ અને તે પ્રોસેસ અહીંયા રોમી 8:28-29 માં લખવામાં આવેલી છે અને તે છે કે મને ને તમને પ્રભુ તેના દીકરાની પ્રતિમા પ્રમાણે બનાવી રહ્યા છે. બનાવી દીધા છે નહીં, પણ એક કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ છે કે પ્રભુ મને ને તમને પવિત્રીકરણની અંદર એ શુદ્ધિકરણની અંદર આગળ લઈ જ જાય છે. કારણ કે પાપ તો મારો ને તમારો પીછો એ મહિમાવંત સ્ટેજ સુધી નહીં છોડે. ગમે તેટલો વિશ્વાસ હતો ને તો પણ એ પાપ તો પીછો નહીં છોડે, પણ પ્રભુ એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જીવનના અલગ અલગ એક્સપિરિયન્સીસ દ્વારા, જીવનના અલગ અલગ પાસાઓ દ્વારા, જીવનની અલગ અલગ પરિસ્થિતિઓ અને સંજોગો દ્વારા આપણને ઘડી રહ્યા છે, આપણને મળી રહ્યા છે અને પ્રભુ મને ને તમને તેમના દીકરાની પ્રતિમા પ્રમાણે બનાવી રહ્યા છે. તમે જોઈ રહ્યા છો કે આ કેટલી અજાયબ જેવા ફ્લોમાં એક જ વેણમાં આખો થીમ વહી રહ્યો છે. બાઇબલના અલગ અલગ ભાગોમાંથી મેં અલગ અલગ કલમો અને અલગ અલગ સંદર્ભો તમને ઉઠાવીને સમજાવ્યા. તેમ છતાં બાઇબલના તમે કોઈ બી ખૂણામાંથી તમે પ્રભુનું વચન ઉઠાવો પણ એ પ્રભુનું વચન એ એક જ વિચારધારા સાથે, એક જ થોટ પેટર્ન સાથે થયેલું છે. કારણ કે બાઇબલનો એક અલ્ટિમેટ ઓથર છે, બાઇબલનો એક અલ્ટિમેટ લેખક છે અને તે લેખક છે પ્રભુ પવિત્ર આત્મા. પ્રભુ પવિત્ર આત્માએ 1600 વર્ષના સમયગાળામાં આશરે 41 લેખકો દ્વારા આ પ્રભુનું વચન લખ્યું. અને લખ્યું તેટલું જ નહીં, પણ લોકો તો અલગ અલગ પરિસ્થિતિઓમાં હતા, લોકો તો અલગ અલગ જીવનના સંજોગોમાં હતા, અમુક લોકો તો એકલા હતા એકદમ, અમુક લોકો એકદમ ટોળામાં હતા. એ બધું હોવા છતાં પ્રભુએ મારાને તમારે સારું આજે પણ આ લખાણ ઉપલબ્ધ કર્યું છે. ડુ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ? કે જે પવિત્ર આત્મા, જે લેખકે આ પ્રભુનું વચન લખ્યું, તે લેખકે મને ને તમને આ વચન ઉપલબ્ધ પણ કર્યું. બાઇબલનો ઇતિહાસ તમે જુઓ ને તો બાઇબલના ઇતિહાસને અને આજના સમયને ગણતા લગભગ 7 થી 8000 વર્ષોથી આ પ્રભુનું વચન મારાને તમારે સારું સાચવીને રખાયેલું છે અને આપણને તે ઉપલબ્ધ છે. અને એવું નથી કે બે ભાષાઓમાં જ છે, અનેક એવી ભારતીય ભાષાઓમાં અને વિશ્વમાંની અનેક એવી ભાષાઓમાં તે ઉપલબ્ધ છે. પ્રભુ પવિત્ર આત્માનો આપણે ધન્યવાદ કરીએ, પ્રભુ પિતાનો અને પ્રભુ પુત્રનો આપણે ધન્યવાદ કરીએ. પ્રભુના વચનો માટે પણ આપણે પ્રભુનો ધન્યવાદ કરવાની જરૂર છે. આપણે સમજીને તે ચાલવાની જરૂર છે. મને ને તમને પ્રભુએ તેમના વચનો પ્રમાણે રાજા અને રાણી થવા માટે બોલાયા છે કે હું ને તમે આ સૃષ્ટિની આ સર્જન કરેલી વસ્તુઓની આપણે દેખરેખ રાખીએ. ઉત્પત્તિ 4 ની અંદર પણ પાપ થઈ ગયા બાદ પણ પ્રભુનું વચન લખે છે, નોંધે છે કે લોકોમાં વાસણીઓની અને અલગ અલગ રીતની કારીગરીઓ હતી. એટલા માટે તો મેં તમને પહેલા સેશનમાં કીધું હતું કે જે કંઈ પણ આ પ્રયોગો, જે કંઈ પણ ઇન્વેન્શન્સ અને ડિસ્કવરીઝ આપણે કરી શકીએ છીએ, જે કંઈ પણ નવી શોધખોળ આપણે કરી શકીએ છીએ, જે કંઈ પણ આપણે ડેવલપમેન્ટ કરી શકીએ છીએ આ સર્જન કરેલી વસ્તુની અંદર, તે એટલા માટે જ છે કે પ્રભુએ મને તમને રાજ કરવાની એ આજ્ઞા આપી છે. ત્યારબાદ મેં તમે જોયું હતું કે હું ને તમે તો પ્રભુને સારું એ યાજક વર્ગ છીએ. એનો મતલબ એમ થયો કે સૃષ્ટિનું પ્રતિનિધિત્વ મધ્યસ્થી દ્વારા આપણે પ્રભુને કરીએ. હું ને તમે તો પ્રભુને સારું પ્રબોધકો છીએ. યર્મિયાનો તેડું તમને યાદ છે? જ્યારે યર્મિયાને પ્રભુએ તેડ્યો ને ત્યારે યર્મિયાએ એવું કીધું હતું કે હું તો હજુ બચ્ચું છું, મને તો બોલતા નથી આવડતું. પણ પ્રભુએ તેને પછી જવાબ આપ્યો હતો કે મેં તો તું તારી માના ઉદરમાં હતો ત્યારથી મેં તને પસંદ કરેલો છે. અને પ્રભુએ મને ને તમને ખ્રિસ્તી હોવાને નાતે એ સ્ટેજથી, એ લેવલથી પસંદ કરેલા છે.
એટલા માટે તો મને ને તમને ચર્ચ કહેવાય છે ને. ચર્ચ માટેનો જે ગ્રીક શબ્દ છે તે છે એક્લેસિયા. એક્લેસિયા એટલે મતલબ કે એ અલગ કરેલો સમુદાય. પવિત્રનો મતલબ પણ એ છૂટું પાડેલું, એ અલગ કરેલું. હું ને તમે તે છીએ. અને મારે ને તમારે તે વસ્તુને સમજવાની જરૂર છે. આગળ વધીએ ને તે પહેલા બે એવા શાસ્ત્ર પાઠો તમારી આગળ વાંચવા માંગુ છું જે વિશે આપણે અગાઉ નતા વાંચ્યા. મેં તમને અગાઉ જ કીધું હતું કે શૈતાનને ખબર જ નથી કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને વધસ્તંભ પર મોકલવા કે પછી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને વધસ્તંભ પર જતા અટકાવવા. અને જે પહેલું શાસ્ત્ર પાઠ છે તમારી આગળ વાંચવા માંગુ છું તે પહેલો કોરિન્થી તેનો બીજો અધ્યાય 7 અને 8 વચનો. પહેલો કોરિન્થી બીજો અધ્યાય 7 અને 8 વચન. આનો સંદર્ભ તમે જો સમજવાનો પ્રયત્ન કરો ને તો આ સંદર્ભની અંદર એ જે પાઉલ પ્રેરિત આજે અગાઉના જે બે અધ્યાયો લખે છે તેની અંદર તે એ દર્શન શાસ્ત્રોના જ્ઞાન વિશે વાત કરે છે. તે વાત કરે છે કે વધસ્તંભ કેવી રીતના એ યુનાનીઓને માટે એક મૂર્ખતા સમાન છે અને એ યહૂદીઓને માટે તે એક પ્રકારનો ઠોકરરૂપ પથ્થર છે. આ સંદર્ભ એ સમયથી અલગ છે, પણ જ્યારે પ્રભુનું વચન હું ને તમે આજે વાંચીએ છીએ ને ત્યારે તેને આપણે તેની બહોળાઈમાં આપણે સમજવાની જરૂર છે. 7મી કલમમાં આ પ્રમાણે લખેલું છે, પણ દેવનું જ્ઞાન એટલે જે ગુપ્ત રાખેલું જ્ઞાન અનાદિકાળથી દેવે આપણા મહિમાને સારું નિર્માણ કર્યું હતું તેની વાત અમે મર્મમાં બોલીએ છીએ. આ જમાનાના અધિકારીઓમાંના કોઈને તે જ્ઞાનની ખબર નથી, કેમ કે જો તેઓને તેની ખબર હોત તો તેઓ મહિમાવંત પ્રભુને વધસ્તંભે ન ચડત. આજે જમાનાના અધિકારીઓ લખેલા છે ને તે જમાનાના અધિકારીઓ એટલે એ સમયનો કોઈ સમ્રાટ કે હાકેમ એ કોઈ નહીં, પણ પાઉલ પ્રેરિત અહીંયા શૈતાની શક્તિઓની વાત કરી રહ્યો છે. જો એ શૈતાનને ખબર હોત કે એ આ મહિમાવંત પ્રભુને એ વધસ્તંભે જડાવી રહ્યો છે, જો શૈતાનને ખબર હોત કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને વધસ્તંભે જડાવવાથી પોતાના પગ તળેથી જમીને ખેંચી રહ્યો છે તો એ કદી ના કરત, પણ તેને તે ખબર જ નથી. ત્યારબાદ કોલોસીઓને પત્ર તેનો બીજો અધ્યાય 13 થી 15 વચનો પણ આપણે સાથે વાંચીએ. પાઉલ પ્રેરિત દ્વારા કોલોસીની મંડળીને લખેલો પત્ર તેનો બીજો અધ્યાય અને 13 થી 15 વચન. ત્યાં પ્રભુનું વચન આપણને આ પ્રમાણે કહે છે કે વળી તમે તમારા અપરાધોમાં તથા તમારી દેહની બેસુન્નતમાં મુવેલા છતાં તેણે તમારા સર્વ અપરાધોને માફ કરીને તમને તેની સાથે જીવતા કર્યા, અને વિધિઓનું જે ખત આપણી વિરુદ્ધ હતું અને આપણને પ્રતિકૂળ હતું તેને ભૂસી નાખીને તથા વધસ્તંભે તેને ખિલ્લા મારીને વચમાંથી કાઢી નાખ્યું. એ વધસ્તંભ જગ્યા હતી જ્યાં અલ્ટિમેટ કોન્કર, જ્યાં અલ્ટિમેટ રીતે પ્રભુ મારીને તમારે સારું રાજા બન્યા. કારણ કે વધસ્તંભની ઉપર પ્રભુએ શૈતાનની બધી શક્તિઓને ખુલ્લી પાડી દીધી. એ લોકોને શૈતાની શક્તિઓને વચમાંથી તે કાઢી નાખી. એ જે પાપ શૈતાને માણસ જાતમાં મૂક્યું હતું તે પાપનો ઉપાય, તે શૈતાન પરનો પરાજય એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે તે વધસ્તંભ ઉપર મારીને તમારું સારું કર્યું. જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે વધસ્તંભ ઉપરથી કીધું હતું કે સંપૂર્ણ થયું, ત્યારે ના કેવળ ત્યાં પ્રાયશ્ચિતનું કામ સંપૂર્ણ થયું હતું, ના કેવળ ખાલી ત્યાં આગળ જે ઉદ્ધારની યોજના છે તે સંપૂર્ણ થઈ હતી, પણ તેની સાથે સાથે બીજી એક વસ્તુ સંપૂર્ણ થઈ હતી, તે એ હતી કે શૈતાનનો પરાજય ત્યાં સંપૂર્ણ થયો હતો. અને હું ને તમે જ્યારે આ સમયમાં જીવી રહ્યા છે ને, યાદ રાખજો હંમેશા કે હું ને તમે તો એક હારેલા શત્રુની સાથે લડત છે આપણી. એ વ્યક્તિ તો ઓલરેડી હારેલો છે. મારે ને તમારે એને એટલો બધો શક્તિશાળી સમજી લેવાની જરૂર નથી, પણ એ બી યાદ રાખજો કે હારેલો છે એટલા માટે તે વધારે જોર કરશે. પ્રભુના વચનોમાં અને પ્રાર્થનામાં તલ્લીન રહેવાની વાત છે, સાથે મળીને સંગત માણવાની વાત છે, અને ભાઈ બહેનો સાથે, લોકો પ્રભુનો સમુદાય સાથે મળીને એ પ્રભુના વચનોમાંથી શીખે અને પ્રાર્થનામાં દ્રઢ થાય. કારણ કે જે કહેવા માંગી રહ્યો છું તે કે પ્રાર્થના અને પ્રભુનું વચન એ બંને મારા તમારા માટે બહુ જ અગત્યનું છે, અને તે વડે જ આપણે ફરી એ હારેલા શત્રુને ફરી પરાજય આપી શકીશું. રોમનોને પત્ર 8મો અધ્યાય 23 માં આપણે ફરી જઈએ તે પહેલા તમને જે કહી રહ્યો હતો શરૂઆતમાં તમને કીધું હતું કે 3 અલગ અલગ લેવલમાં સંબંધો તૂટ્યા હતા.
એટલે કે માણસનો પોતાની જાત સાથેનો સંબંધ તૂટ્યો હતો, માણસનો અન્ય માણસ સાથેનો સંબંધ તૂટ્યો હતો, માણસનો પ્રભુ સાથે સંબંધ તૂટ્યો હતો. પછી ચોથા લેવલે જે સંબંધ તૂટ્યો હતો તે હતો કે માણસનો પ્રકૃતિ સાથે એટલે સૃષ્ટિ સાથે, એ સર્જન કરેલી વસ્તુ સાથે સંબંધ તૂટ્યો હતો. ઉત્પત્તિનું પુસ્તક તેનો 3જો અધ્યાય અને 16 થી 19 કે સ્ત્રીને પ્રભુએ કહ્યું કે હું તારો શોક તથા તારા ગરોદરપણાનું દુઃખ ઘણું જ વધારીશ. તું દુઃખે બાળક જળશે અને તું તારા ધણીને આધીન થશે ને તારા ઉપર ધણીપણું કરશે. અને આદમને યહોવાએ કહ્યું કે તે તારી પત્નીની વાત માની ને જે સંબંધી મેં તને આજ્ઞા આપી હતી કે તારે ન ખાવું તે વૃક્ષનું ફળ તે ખાધું, એ સારું તારે લીધે ભૂમિ શાપિત થઈ છે. જોવો છે ને, માણસને પાપને કારણે ભૂમિ શાપિત થઈ છે. યાદ રાખજો આ વસ્તુ, આપણે ફરી જોઈશું તેને. ભૂમિ શાપિત થઈ છે, તેમાંથી તું તારા આયુષ્યના સર્વ દિવસોમાં દુઃખે ખાશે. તે કાંટા તથા કંટાળી તારે સારું ઉગવશે અને તું ખેતરનું શાક ખાશે. તું ભૂમિમાં પાછો જશે ત્યાં સુધી તું તારા મોંના પરસેવા ઉતારીને રોટલી ખાશે, કેમ કે તું તેમાંથી લેવાયો છે ને તું ધૂળ છે ને પાછો ધૂળમાં મળી જશે. આ વસ્તુ યહોવાએ આદમ અને હવાને કહી હતી. એટલે માણસનો એ સૃષ્ટિ સાથેનો સંબંધ ત્યાં પણ આપણને એ વિખવાદ જોવા મળે છે. અગત્યની વાત મારાને તમારે સમજવી જ રહી. રોમનોનો પત્ર 8મો અધ્યાય અને 22મી કલમની અંદર સ્પષ્ટ રીતના આપણે વાંચ્યું હતું કે ત્યાં લખેલું છે કે કેમ કે આપણે જાણીએ છીએ કે અત્યાર સુધી આખી સૃષ્ટિ તમામ નિસાસા નાખી રહી છે અને પ્રસૂતિની વેદનાથી કષ્ટાઈ રહી છે. આ પાઉલ જે છે તે ઉત્પત્તિના પુસ્તકમાંથી આખી ભાષાને લઈ રહ્યો છે. ત્યારબાદ એની આગળ જે 20 અને 21 કલમ લખેલી છે તે આપણે વાંચીએ. કારણ કે સૃષ્ટિ પોતાની ઈચ્છાથી નહીં, સૃષ્ટિએ પાપ નહોતું કર્યું, પાપ આદમે કર્યું હતું. સૃષ્ટિએ પોતાની ઈચ્છાથી નહીં પણ સ્વાધીન કરનારની ઈચ્છાથી તે વ્યર્થપણાને સ્વાધીન થઈ. પણ એ વ્યર્થપણાને સ્વાધીન જે થઈ ને તે આશાથી થઈ. અને તે આશા શું હતી? તે આશા તે હતી કે સૃષ્ટિ પોતે પણ નાશના દાસત્વમાંથી મુક્ત થઈને દેવના છોકરાના મહિમાની સાથે એની રહેલી મુક્તિ પામે. એટલે કે આ જે સૃષ્ટિ છે ને એ પણ હવે એ છુટકારા માટે નિસાસા નાખી રહી છે કે તેને પણ હવે સૃષ્ટિને છુટકારો જોઈએ છે. અને સૃષ્ટિને છુટકારો કેવળ એ પ્રભુ જ્યારે આવીને માણસને છુટકારો આપશે ને પાપથી, ત્યારે જે સૃષ્ટિને છુટકારો મળશે તેવું આપણને જોવા મળે છે. પછી 5મા લેવલે એક સંબંધ તૂટ્યો હતો. અને જે 5મા લેવલે સંબંધ તૂટ્યો હતો તે હતો કે પ્રકૃતિ સાથેનો સંબંધ એ તૂટી ગયો હતો. 2001 26 જાન્યુઆરી ગુજરાત કદી નહીં ભૂલી શકે. જે ઘરો તબાહ થયા હતા, જે મંડળીઓમાં નુકસાન થયું હતું, જે સમાજોમાં નુકસાન થયું હતું, જે લોકોએ પોતપોતાના ઘરો ગુમાવ્યા હતા, એટલો ભયંકર ધરતીકંપ ઉત્તર ગુજરાતે અનુભવ્યો હતો. અને ઉત્તર ગુજરાતમાં જે ધરતીકંપ આવ્યો તેનો અનુભવ સેન્ટ્રલ અને દક્ષિણમાં પણ લોકોએ કર્યો હતો. પ્રકૃતિ સૃષ્ટિનો સંબંધ એ સૃષ્ટિ સાથે પણ ત્યાં પણ આપણને તકરાર જોવા મળે છે. કારણ કે માણસે પાપ કર્યું. એના કારણે આ 5 લેવલે સંબંધો તૂટી ગયા. અને આ જે સૃષ્ટિ છે તે હવે છુટકારા માટે નિસાસા નાખી રહી છે કે પ્રભુના દીકરાઓને છુટકારો મળશે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે આવશે ત્યારે એ જે સૃષ્ટિ છે તેને પણ નવી કરવામાં આવશે. મેં તમને પહેલા સેશનની અંદર પ્રશ્ન પૂછ્યો, તમને યાદ છે? મેં તમને પૂછ્યું હતું કે બાઇબલની શરૂઆત એ ઉત્પત્તિથી કેમ થાય છે અને બાઇબલનો અંત નવી ઉત્પત્તિથી કેમ થાય છે? ધીસ ઇઝ ધ રીઝન. એ પાપને કારણે એ સૃષ્ટિ પણ નિસાસા નાખી રહી છે અને સૃષ્ટિ પણ નવી થવાની રાહ જોઈ રહી છે. ધીસ ઇઝ વોટ વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. રોમન 8 અને 23 માં પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે કહે છે કે વળી તે એકલી જ નહીં પણ આપણે પોતે જેઓને આત્માનું પ્રથમ ફળ મળ્યું છે તે જોઈને પણ આપણે દત્તક પુત્રપણાની એટલે આપણા શરીરના ઉદ્ધારની વાત જોઈએ છે. આપણે આપણા શરીરના ઉદ્ધારની વાત જોઈએ છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ એસ્પેક્ટ જે મારે તમારે હવે સમજવો રહ્યો. જ્યારે પ્રભુએ માણસને બનાવ્યો ને ત્યારે ઉત્પત્તિ 1 અને 1 માં વિશેષ કરીને લખ્યું છે કે આદિએ દેવે આકાશ તથા પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યા. એટલે પરમેશ્વર જે આત્મા છે
તેઓએ આકાશ તથા પૃથ્વી જે વસ્તુ છે, જે પદાર્થ છે, તેને ઉત્પન્ન કર્યો. ત્યારબાદ 2 અને 7 માં ઉત્પત્તિ 2 અને 7 માં લખેલું છે કે પ્રભુએ એ જમીનમાંથી રેતી લઈને તેમાંથી માણસને બનાવ્યો અને પછી તેમાં પોતાનો શ્વાસ ફૂંક્યો. હિબ્રુ ભાષાની અંદર શ્વાસ માટે જે ત્યાં શબ્દ લખેલો છે તે છે રૂઆહ. અને તે રૂઆહનો મતલબ બીજી રીતના પ્રભુનો આત્મા પણ થાય. એટલે પ્રભુએ માણસને જ્યારે બનાવ્યો ત્યારે પદાર્થથી પણ બનાવ્યો અને તે સાથે સાથે આત્માથી પણ. એટલે માણસ એકમાત્ર એવું કોમ્બિનેશન છે જેની અંદર આત્મા અને સબસ્ટન્સ, સ્પિરિટ અને મેટર એ બંને વસ્તુઓ છે. પ્રભુએ મને તમે જ્યારે બનાવ્યા ને અને મેને તમે જ્યારે પાપ કર્યું ને ત્યારે એ પાપને કારણે આપણે હવે માનીએ છીએ કે શરીર ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. અમુક સ્તરે આપણી ભૂલ નથી. આપણે જે સમાજમાં જીવીએ છીએ, આપણે જે લોકો મધ્ય જીવીએ છીએ અને એમાં જે વર્ષોથી ચાલતી આવતી જે પ્રણાલી છે તે હું તમારી આગળ મૂકી રહ્યો છું. તેને કારણે હું તમે આ માનીએ છીએ. કારણ કે વર્ષોથી લોકો એવું જ માન્યા છે કે આ જે શરીર છે ને તે શરીર નાશવંત છે અને આ જે શરીર છે ને આ શરીર દુષ્ટ છે. શરીર દુષ્ટ છે. હું ને તમે એમ જ માનીએ છીએ. કદી પણ હું ને તમે શરીર એ નું પુનરુત્થાન થશે તે કોન્સેપ્ટને આપણે કદી સમજી નથી શકતા. આજે હું તમારી આગળ એક કેસ સ્ટડી કરવા માંગુ છું. આપને વિનંતી કરીશ કે તમે તમારા કાન, તમારા આંખ તમે ખુલ્લા રાખજો અને પોતે એક જાસૂસની જેમ ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવા માટે તમે તૈયાર થઈ જજો. 2 પુનરુત્થાનને આપણે સાઈડ બાય સાઈડ પેરેલલ રીતના આપણે તેને કમ્પેર કરીને એની અંદર આપણે જાસૂસી કામ કરવા માંગીએ છીએ. લાજરસનું પુનરુત્થાન અને ઈસુ ખ્રિસ્તનું પુનરુત્થાન. લાજરસનું પુનરુત્થાન એ યોહાનની લખેલી સુવાર્તા તેના 11મા અધ્યાયમાં આપણી સારું લખવામાં આવી છે. યોહાનના લખેલી સુવાર્તાની અંદર 11મા અધ્યાયની અંદર સ્પષ્ટ લખેલું છે કે લાજરસ મરી ગયો અને તેને દાટવામાં આવ્યો. તેના 4 દિવસ પછી ઈસુ ખ્રિસ્ત તે જગ્યાએ પહોંચ્યા, બેથાનીમાં આવ્યા. એટલે પછી ઈસુ ખ્રિસ્તે સીધું પ્રભુને ધન્યવાદ આપ્યો. પ્રભુનો ધન્યવાદ આપ્યા પછી એમ કીધું કે લાજરસ બહાર આય. ચોંકી જવા જેવી બાબત તો એ છે કે લાજરસ ઉઠીને કબરના દરવાજા સુધી કેમ ન આવ્યો? કારણ કે યહૂદી દફન કરવાની પ્રણાલિકા પ્રમાણે કે જે મરિયમ અને માર્થા અને લાજરસનું જે કુટુંબ હતું ને એ ધનાઢ્ય કુટુંબમાંનું એક કુટુંબ હતું. કારણ કે અરિમથિયાના યુસુફની જેમ જે પણ એક ધનાઢ્ય વ્યક્તિ હતો એ માર્થા, મરિયમ અને લાજરસની પણ એક કુટુંબની અલગ કબર હતી. એક ચિહ્ન છે કે એવું બતાવે છે કે એ એક ધનાઢ્ય કુટુંબમાંથી હતો અને તે ધનાઢ્ય કુટુંબની અંદર જ્યારે મરણ થાય ને ત્યારે તેઓ કુટુંબની આખી અલગ કબર હોય. એ અલગ કબરની અંદર જે રીતની એ લોકોની દફન ક્રિયા થાય તે આ રીતની હોય કે તેમના શરીરને આમ આડું મૂકવામાં આવેલું હોય પથ્થરની ઉપર લાંબા. અને ત્યારબાદ તેમનો જે માથાનો ભાગ છે તેને એક ઊંચા પથ્થર પર હજી એક આમ મૂકવામાં આવ્યું હોય. એટલે 3 ભાગ: માથું, ગળું અને શરીર. માથાને અલગ કપડાથી વીંટોળવામાં આવ્યું હોય, શરીરને એ શણના લુગડાથી આખું વીંટોળવામાં આવ્યું હોય. લાજરસ દરવાજે કેમ ન આવી ગયો? પ્રશ્ન. કારણ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પણ જ્યારે એ પથ્થરનો એ કબર પરનો પથ્થર હટાવી દેવામાં આવે છે લાજરસની કબર પરથી, ત્યારે એ ત્યાં ઉભેલા લોકોને કહે છે કે આને છોડી દો અને આને જવા દો. છોડી દો એટલે જે શણનું લુગડું વીંટોળેલું હતું ને એને તમે ખોલી દો અને એને જવા દો. આ તો લાજરસ અને તેનું પુનરુત્થાન. પણ આપણે જોઈએ છે કે લાજરસ જ્યારે ઉત્થાન પામ્યો ને, લાજરસ જ્યારે જીવનમાં આવ્યો ને ત્યારે તે લાજરસ એના એક જીવનમાં પાછો આવ્યો. એટલે કે એનો મતલબ એવો કે તેનું ફરી મરણ પણ થયું. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના એ પુનરુત્થાન વિશે તમે વિચાર કરો. હું આપને વિનંતી કરીશ કે યોહાનની લખેલી સુવાર્તા 20મો અધ્યાય 3 થી 8 વચન આપણે વાંચવા માંગીએ છીએ. યોહાનની લખેલી સુવાર્તા તેનો 20મો અધ્યાય અને 3 થી 8 વચન. જે પૃષ્ઠભૂમિ છે આને તમને કહી રહ્યો છું. માથી 28 ની અંદર સ્પષ્ટ લખેલું છે કે દૂતે આવીને તે કબર પરથી પથ્થર હટાવી દીધો. હવે પથ્થર હટાવ્યા બાદ આપણને ક્યાંય એવું લખેલું નથી કે ઈસુ ખ્રિસ્ત દરવાજેથી બહાર આવ્યા. નેવર. પણ ત્યાં આગળ પછી આપણે જોઈએ છે કે પેલી સવારમાં પેલી મરિયમ માગદાલેન અને બીજી જે સ્ત્રીઓ છે તેઓ ત્યાં કબરે તે મસાલાઓ લગાવવા માટે ગઈ હતી અને ત્યાં આગળ તેઓ દૂતને જોવે છે અને પછી દૂત તેઓને કહે છે કે ઈસુ તો ઉઠ્યો છે. પછી એ લોકો આ વાત જઈને શિષ્યોને કહે છે અને શિષ્યોને કીધા પછી જે થાય છે તે યોહાન 20:3 થી 8 માં આપણે વાંચવા માંગીએ છીએ.
ત્યાં લખેલું છે, તેથી પિત્તર તથા પેલો બીજો શિષ્ય કબર તરફ જવા નીકળ્યા અને બંને સાથે દોડ્યા, પણ પેલા બીજા શિષ્યએ પિત્તરને પાછળ મૂકીને કબર આગળ પહેલો પહોંચ્યો. તેણે નીચા વળીને અંદર જોયું તો શણના લુગડા પડેલા દેખ્યા, તો પણ તે માહી ગયો નહીં. પછી સિમોન પિત્તર પણ તેની પાછળથી આવીને કબરમાં બેઠો અને તેણે શણના લુગડા પડેલા દીઠા. જે રૂમાલ તેના માથા પર બાંધેલો હતો તે શણના લુગડાની સાથે જોડેલ મૂકેલો ન હતો, પણ એક ઠેકાણે જુદો વાળીને મૂકેલો હતો. પછી બીજો શિષ્ય જે કબર આગળ પહેલો આવ્યો હતો તેણે માહે જઈને જોયું ને વિશ્વાસ કર્યો. આ ચિત્ર તમે તમારા મગજમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરો અને પોતાનું જે જાસૂસી મગજ છે ને એને એક્ટિવ કરી દો. તમે શું લખેલું છે અહીંયા કે એ જે લુગડું પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના એ દેહની આજુબાજુ જે વીંટાળેલું હતું તે લખેલું છે તે ત્યાંનું ત્યાં જ અનડિસ્ટર્બ એટલે હલાયા વગર ત્યાંનું ત્યાં જ પડેલું હતું. અને તેમના માથા પરનું જે કપડું હતું ને તે અલગ જગ્યાએ વાળીને તેને મૂકેલું હતું. હવે જો એ લુગડું ત્યાં ના હોત ને તો યહૂદીઓએ કદાચ એવું કહી દીધું હોત કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના શવને કોઈ ચોરી કરીને લઈ ગયા છે. પણ અહીંયા તમે વિચાર કરો કે એ જે કપડું છે, એ શણનું લુગડું એ જેવું છે તેવું અનડિસ્ટર્બ ત્યાંનું ત્યાં પડ્યું છે, પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું શવ ત્યાં નથી. કદી કોઈ પતંગિયાને પેલા કસોટામાંથી બહાર નીકળતા જોયું છે તમે? Have you ever seen a butterfly come out of the cocoon? એ cocoonને અનડિસ્ટર્બ રીતના તે બહાર નીકળી જાય છે. અને આ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું જે શરીર છે તે પણ એવી જ કોઈ રીતના પુનરુત્થાન પામ્યું. લગભગ 35 કિલો જેવા મસાલા વપરાય કોઈ બી વ્યક્તિની દફન ક્રિયા દરમિયાન. અને તમે જો ઈસુ ખ્રિસ્તની કબરમાં એ સમય ગયા હોત ને તો તમને કદાચ બીક લાગી જાય, કારણ કે એ મસાલાના ભાગને લીધે જે લુગડું હતું એમ દબાયેલું હતું અને ત્યાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું શરીર ન હતું. જે હું કહેવા માંગી રહ્યો છું તે એ છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે પુનરુત્થાન પામ્યા ત્યારે એ જીવનના એક અલગ લેવલે પામ્યા. હું ને તમે તો 3D ફોર્મમાં જીવીએ છીએ, આપણી ઊંચાઈ લંબાઈ અને પહોળાઈ છે. પણ જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પુનરુત્થાન પામ્યા ને ત્યારે તે ફરી મરણ થવાને માટે નહીં, પણ ફરી એક નવા લેવલમાં એટલે અનંત જીવનમાં તેઓ પુનરુત્થાન પામ્યા. એનો મતલબ એવો કે જ્યારે હું ને તમે આ 3D માં જીવીએ છીએ ત્યારે દિવાલ જોડે હું જઉં સામે તો અથડાઈ જાઉં, પણ જ્યારે હું એક હાયર લેવલમાં એક ઉચ્ચ સ્તરે જ્યારે પુનરુત્થાન પામું ત્યારે એ દિવાલ પણ એની પણ વાર પાર થઈ શકે. પ્રભુનું શરીર તે રીતના તે લુગડામાંથી બહાર નીકળ્યું. એ પથ્થર જે હટાયેલો હતો ને દૂતે તે ઈસુ ખ્રિસ્તના બહાર જવા માટે નહીં, પણ લોકો અંદર આવવા માટે હટાવેલો હતો. એટલે પ્રભુનું શરીર એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે પુનરુત્થાન પામ્યા ત્યારે એ પથ્થરની પણ આરપાર ગયું. અને પછી ઉપલી મેળીમાં પણ લખેલું છે કે દરવાજો અંદરથી બંધ હતો પણ છતાં પ્રભુ લોકોની સામે ત્યાં એકદમથી આવી ગયા. હાયર એક્ઝિસ્ટન્સ, એ ગ્લોરીફાઈડ સ્ટેટ, એ મહિમાવંત સ્ટેટની ત્યાં વાત લખેલી છે. લાજરસ એ જીવનમાં આવ્યો પણ તે ફરી મરણ પામ્યો. ઈસુ ખ્રિસ્ત એ જીવનમાં આવ્યા અને તેઓ અનંત જીવનમાં તેઓ પ્રવેશ કર્યો. બે અલગ અલગ દાખલા જેની અંદર ઈસુ ખ્રિસ્તના પુનરુત્થાન દ્વારા હું તમે એ કહી શકીએ કે આપણા શરીરોનું પણ પુનરુત્થાન થનાર છે. અને તે મારે તમારે સમજવું જ રહ્યું. રોમનોના પત્રની અંદર પાઉલ પ્રેરિત કરી રહ્યો છે કે તે પણ પોતે નિશાસા નાખી રહ્યો છે. તે પોતે નિશાસા કદાચ એના દેહમાં જે કાંટો હતો એના લીધે નાખી રહ્યો હોય, તે પોતે નિશાસા કદાચ એ સુવાર્તાના લીધે જે દુઃખ સહન કરી રહ્યો છે તેના માટે નાખી રહ્યો હોય, અથવા એવું પણ હોઈ શકે કે એ જે પાપને કારણે જે શરીરની અંદર જે દુષ્ટપણું, જે ભ્રષ્ટપણું આવ્યું તેની મુક્તિને માટે પણ તે નિશાસા નાખી રહ્યો હોય. જો તમારે એ મહિમાવંત શરીરો વિશે વધુ અભ્યાસ કરવો હોય ને તો 1 કોરિન્થી 15, 1 થેસલોનિકી 4 અને ફિલિપી 3 આ 3 અધ્યાયોનો તમે અભ્યાસ કરજો. ત્યાં પાઉલ કહી રહ્યો છે કે કેવી રીતના આપણા શરીરોને તે મહિમાવંત શરીરોની જેમ ઈસુ ખ્રિસ્તનું જેવું શરીર હતું તેવા શરીરમાં મને તમને પુનરુત્થિત કરવામાં આવશે. એક વિશ્વાસી જ્યારે મરે છે ત્યારે આપણે તે કહી શકીએ છીએ કે તે પ્રભુ પાસે ગયો છે. કારણ કે મારું ને તમારું શરીર તો અહીંયા પૃથ્વી પર જ છે, પણ મારો ને તમારો આત્મા એ પ્રભુ પાસે ગયો છે. અને અગત્યની વાત તે છે કે એ આપણું ફાઇનલ સ્ટેટ નથી. એ જે આપણો આત્મા જ્યારે પ્રભુ પાસે જાય છે તે અંતિમ પડાવ નથી.
પણ અંતિમ પડાવ તો મારે ને તમારે સારું તે છે કે જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત નીચે આવશે, આપણા આત્માઓ સહિત તે નીચે આવશે અને આપણો જે આત્મા છે અને અહીંયા જે પૃથ્વી પરનો આપણો જે દેહ છે એના એક એક કણ એક એક મોલિક્યુલ્સ ફરી એક થશે અને પછી એ શરીર અને એ આત્મા એ બંને યુનાઇટ થશે અને તે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જેવા મહિમાવંત શરીરોમાં તે રૂપાંતરિત થશે. એ બિલી ગ્રેહામ જેવા મહાન પ્રચારક જ્યારે મરણ પામ્યા ત્યારે એક મેમ અથવા એક ચિત્ર બહુ પ્રચલિત થયું હતું અને તે એવું હતું કે બિલી ગ્રેહામ જાણે સ્વર્ગના દરવાજાની બહાર ઊભા હોય સૂટ કોટ પહેરીને અને ત્યાં કાઉન્ટર પર પિત્તર બેઠેલો છે અને પછી પિત્તર કહે છે કે અંદર ઘણા બધા લોકોને તમને થેન્ક યુ કહેવું છે. એટલે પણ એવું ના હોય. બિલી ગ્રેહામનું શરીર તો હજી પણ એક કબરમાં છે, તો તેઓ સૂટ કોટ પહેરીને ઉપર ક્યાંથી પહોંચી ગયા? આનો મતલબ એ થયો કે હું તમે ખરેખર એ શરીરના પુનરુત્થાનને એટલી બધી ગંભીરતાથી નથી લેતા. એટલા માટે આપણા મગજો આ રીતના વિચારવા માટે એ મોલ્ડ થઈ રહ્યા છે. આ રીતના જ આપણે વિચારવાનું છે, એ જ આપણી વિચારસરણી બની ગઈ છે, પણ આપણે તેને બદલવાની જરૂર છે. પ્રકટીકરણ 21:1 અને 2 માં પ્રભુનું વચન મારે તમને આ પ્રમાણે કહેશે. પ્રકટીકરણનું પુસ્તક તેનો 21મો અધ્યાય પહેલી અને બીજી કલમમાં, પછી મેં નવું આકાશ તથા નવી પૃથ્વી જોયા, કેમ કે પહેલું આકાશ તથા પહેલી પૃથ્વી જતા રહેલા છે અને સમુદ્ર હવે છે જ નહીં. વળી મેં પવિત્ર નગર નવું યરુશલેમ દેવની પાસેથી આકાશમાંથી ઉતરતું જોયું અને જેમ કન્યા પોતાના વરને સારું શણગારવામાં આવેલી હોય તેમ તે તૈયાર કરેલું હતું. નવું યરુશલેમ, આ કન્યા કોણ છે? એ તો મંડળી છે. પ્રભુની સાર્વત્રિક મંડળીની વાત અહીંયા યોહાન જે પ્રેરિત છે તે કરી રહ્યો છે અને તે કઈ દિશામાં આગળ વધી રહી છે? પ્રભુના વચનમાં એ લખેલું છે કે તે નીચે ઉતરી રહી છે. એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે મારો ને તમારું જે ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન છે, જે આખરી પડાવ, આખરી મંઝિલ છે, એ તો અહીંયા છે. જેમ કહ્યું હતું તેમ જ્યારે કોઈ વિશ્વાસી મરણ પામે છે ત્યારે પ્રભુનો આત્મા એ જે એનો આત્મા છે તે પ્રભુ પાસે જાય છે અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે અંતિમ સમયમાં પાછા આવશે ત્યારે એ શરીરો અને એ આત્માઓ એ યુનાઇટ થશે અને તે મહિમાવંત શરીરોમાં એ પ્રવેશ કરશે. અને પછી જે લોકો પ્રભુના સંજોગો પ્રમાણે, પ્રભુના વચનો પ્રમાણે ચાલ્યા હશે, પ્રભુની ઈચ્છાની યોજના પ્રમાણે જીવન જીવ્યા હશે, ઈસુ ખ્રિસ્તનો સ્વીકાર કર્યો હશે, તે લોકો પૃથ્વી પર ફરી આવશે અને તેઓ રાજ્ય કરશે. આપણું ફાઇનલ સ્ટેજ અહીંયા છે. ઉત્પત્તિ પ્રકટીકરણ 22 અને 5 માં શું લખેલું છે? ફરીથી રાત પડશે ને તેઓને દીવાના અથવા સૂર્યના પ્રકાશની જરૂર નથી, કેમ કે પ્રભુ દેવ તેઓ પર પ્રકાશ પાડશે ને તેઓ સદા સર્વકાળ સુધી રાજ કરશે. ફરી એ રાજ કરવાની વાત. ઉત્પત્તિ 1:26, 27, 28 અને પ્રકટીકરણ 22 અને 5 તે બંને એક જ પેરેલલમાં ચાલે છે. એ બંનેની અંદર પ્રભુના બનાવેલા માણસો, એટલે તેઓએ એ સૃષ્ટિની ઉપર રાજ કરવાની વાત. પણ આ બંનેની વચ્ચે જે આવે છે તે પાપ આવે છે. એ મોટી સ્ટોરી છે બાઇબલની, એ મોટું લખાણ છે અને બાઇબલ જ્યારે વાંચીએ ત્યારે આપણે આ દ્રષ્ટિકોણથી તેને વાંચવાની જરૂર છે. પહેલા પાપ નહોતું, પાપ આવ્યું, પાપથી છુટકારો મેળવવાની આખી વાત. મહિમાવંત સ્ટેજ, ત્યાં પણ પાપ નથી અને તે દિશામાં પ્રભુના વિશ્વાસીઓ આગળ અને આગળ વધી રહ્યા છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે જ્યારે પોતે પણ સુવાર્તાનો પ્રચાર કર્યો ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે પસ્તાવો કરો, કારણ કે પ્રભુનું રાજ્ય પાસે છે. પ્રભુએ શીખવેલી પ્રાર્થનામાં હું તમે કહે છો આકાશમાં અમારા બાપ, તમારું રાજ્ય આવો. આપણે તે તમારું રાજ્ય આવો તેને આપણે કહીએ છીએ. એ પ્રાર્થનાનો ઉત્તર શું છે? એ પ્રાર્થનાનો ઉત્તર હું ને તમે છે. એ પ્રાર્થનાનો ઉત્તર પ્રભુની સાર્વત્રિક મંડળી છે, કારણ કે હું ને તમે એ માધ્યમ છે જે વડે પ્રભુનું રાજ્ય આ પૃથ્વી પર આવશે. પ્રભુનું રાજ્ય અહીંયા સ્થપાશે. એટલા માટે જ પ્રભુ મને તમને હંમેશા એ કહી રહ્યા છે કે તમે લોકોને ઈસુ ખ્રિસ્ત પાસે લાવશો તેટલું જ નહીં, પણ તમે તો આ બનાવેલા સર્જનના પરિવર્તનમાં પણ તમે એક માધ્યમ બનશો. That is what he is trying to say. પ્રભુના વચનો મને તમને આ શીખવવા માંગે છે. પાઉલ પ્રેરિત રોમનોના પત્રના 8મા અધ્યાયની અંદર આ જે ગહન શિક્ષણ મને તમને આપી રહ્યો છે તે ત્યાં ખતમ નથી થતું, તે ત્યાં અંત નથી થતો.
પણ પ્રભુના વચનોની અંદર મને તમને અનેકવાર એવા ચેલેન્જ મળે છે, એવા પડકાર મળે છે, એવા આહવાન મળે છે કે મારે તમારે આ પ્રભુનું વચન આ દ્રષ્ટિકોણથી સાચા મર્મો સાથે, સાચી સમજ સાથે, આ ગ્રેન્ડ નરેટિવને ધ્યાનમાં લેતા આપણે એનો અભ્યાસ કરવાનો છે. આઈ જસ્ટ શોડ યુ, મેં તમને ખાલી એક આઉટલાઈન આપી છે, એક રૂપરેખા જેવું મેં તમને આપ્યું છે, પણ હવે તમે જ્યારથી તમે બાઇબલને વાંચો ને ત્યારે તમે તેને આ દ્રષ્ટિકોણથી વાંચવાનો પ્રયત્ન કરજો, તો પ્રભુ મને તમને આશીર્વાદિત કરશે. કારણ કે મારે તમારે તો આ પૃથ્વી માટે, આ સૃષ્ટિ માટે રાજા, યાજક અને પ્રબોધકનું કાર્ય કરવાનું છે. એ રાજા કેવી રીતના? તો સૃષ્ટિની દેખરેખ રાખીને પ્રભુનું પ્રતિનિધિત્વ એ સૃષ્ટિને કરવાનું છે. યાજક કેવી રીતના? તો એ સૃષ્ટિનું પ્રતિનિધિત્વ મધ્યસ્થી દ્વારા પ્રભુને કરવાનું છે. અને પ્રબોધક કેવી રીતના? તો પ્રભુનું મન પ્રભુના વચનો દ્વારા સૃષ્ટિની આગળ, સર્જન કરેલી વસ્તુઓની આગળ ખુલ્લું મૂકવાનું છે. આ બાઇબલ એ ગ્રેટ નરેટિવ છે અને આવી રીતના આપણે બાઇબલ વાંચવાનું છે. પ્રભુ આપ સર્વને આ બાબતો સમજવાને માટે ખૂબ આશીષ આપો. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ. પવિત્ર 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 ઈશ્વર, આ સમયને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ કે તમે તમારા વચનો વાળી સાથે વાતનો વ્યવહાર કર્યો. અમે પ્રભુજી વચનને ન કેવળ સાંભળનારા પરંતુ સાંભળીને તેનું પાલન કરનારા તમારા દીકરા દીકરીઓ બની શકે માટે કૃપા ચાહીએ છીએ. તમે તમારા પવિત્ર આત્મા વડે અમ સાથે બોલવાનું ચાલુ રાખો. ઈસુ અમારા પ્રભુને લીધે માંગીએ છીએ, માટે બાપ તમે સારો સ્વીકાર કરો. આમેન. ફરી એકવાર કહીશ, જો સમજ ના પડી હોય એકવારમાં તો તમે તેને અચૂક ફરી સાંભળજો અને જો પ્રશ્નો હોય તો અચકાતા નહીં, મોકલજો જ અમને. યુથ ગ્રુપ્સ દ્વારા, પર્સનલ કોન્ટેક્ટ દ્વારા, ગમે તે રીતના તમે અમને પ્રશ્નો પહોંચાડજો. અને આવતો રવિવાર અમે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ કે એક પ્રશ્નોત્તરીનો રવિવાર, જ્યાં તમે પૂછો અને અમે જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરીએ અને આપણે સાથે પ્રભુના વચનોમાંથી શીખીએ તેવો પ્રયત્ન રહેશે. પ્રભુ આપ સર્વને કૃપા આપો, પ્રભુ આપ સર્વને સંભાળો. ફરી મળીએ ત્યાં સુધી પ્રભુ તમારી ઉપર તેમની કૃપા બસ રાખો. પ્રભુ તમને આશીષ આપો. ધન્યવાદ. આમેન. चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय. चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम ये
कृपा यीशु नाम में करना दुआ यीशु नाम 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 की जय यीशु नाम 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 यीशु नाले यीशु नाले यीशु नाले यीशु नाले यीशु नाले यीशु नाले Jesus Nama Jesus Nama Jesus Nama Jesus Nama Jesus Nama Jesus Nama Jesus Kusamba Jesus Nama Jesus Nama Bei verhoch in Jesus Nama Jesus Nama Jesus Nama Bei verhoch in Jesus Nama Yeshu 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 Nama I thank God for the wonderful name of Jesus Christ. We are worshiping the name above all names, the name of Jesus Christ. There is salvation in His name. There is healing in His name. There are miracles in His name. There are answers to prayers in His name. The Bible says the name of Jesus is higher than any other name. Your sickness has a name. Your problem has a name. Your pain has a name. Your disease has a name. But hallelujah, the name of Jesus is higher than any other name. That at that name, every knee shall bow. As you worship the name of Jesus today, expect the miracles to happen. Expect the power of God to touch you. For it's a name above all names. It's a name above all names. His name is Jesus. Jesus and Jesus. It's the name above all names. His name is Jesus. There is power in that name. His name is Jesus. It's the name that's above His name is Jesus. Oh, there is power
but it's a name that's going to heal and deliver. Come on, 1, 2, 3. His name is Jesus. 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 Whoa, his name is Jesus. Yeah, his name is Jesus. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ, 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 यीशुआ।
Yeshua, 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 हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। Yeshua, 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 Yeshua,